Okay, so last class we started chapter 9 electric charge, and regarding electric charge we have discussed many things in terms of the specification point and the idea we need to know regarding chapter 9. Initially it was the charges within an atom, যেটা আপনারা একটা পার্ট পেয়েছেন আগের ক্লাসটাতে, যে অ্যাটমের চার্জগুলো এর কোথায় তারা এক্সিস্ট করে। সেন্টারে প্রোটন থাকে which has charge, সেন্টারে নিউট্রন থাকে but it doesn't have any charge. And also there are opposite charge, which is negative charge revolving around the nucleus, that আমরা কি বলি ইলেকট্রন। সো এই চার্জগুলোর পজিটিভ এবং নেগেটিভ বা পজিটিভিটি এবং নেগেটিভিটির উপর ডিপেন্ড করে একটা ম্যাটেরিয়াল বা একটা আয়ন বা একটা অ্যাটম, এদেরকে আমরা চার্জড বা আনচার্জড বলি। সো চার্জ আনচার্জ ডিপেন্ডিং অন দি ইমব্যালেন্সিং বিটুইন পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ চার্জ। অর্থাৎ সেন্টারে ইন জেনারেল the number of proton is equal to the number of electron revolving the nucleus. So if there is something happened and due to that electron moved or electron jumped to another one other than atom, then we call this one is electrically charged. Clear? So electron movement উপর thereby depend করে আমরা কোন একটা অ্যাটমকে either charge বলি অথবা uncharged, right? So electron protonের নাম্বার in general equal থাকে। কোন একটা নাম্বার যদি কম বা বেশি হয়ে যায় due to the movement of electron, we say it is charged or electrically charged. Okay, so that was the first thing. Second thing is the charging টা actually কিভাবে হয়? So আমরা কি বললাম, charging happens through friction. So কোনো কিছু চার্জড হতে হলে অবশ্যই এখানে কি লাগবে, ফ্রিকশন লাগবে। and second condition is it has to be something which is not conductor. because conductor ক্ষেত্রে চার্জ চলে গেলে আবার সাথে সাথে চলে আসবে, because it can conduct the electrons, right? So it has to be an insulating material like plastic, glass, clothes, এগুলো। সো আমরা এই এক্সাম্পল গুলো লাস্ট দিন ইউজ করেছিলাম এবং দেখেছিলাম যে if we rub cloth and we rub it over a plastic rod, then the cloth becomes negatively charged by gaining electron, and the plastic rod becomes positively charged by losing electron. এবার এটা পজিটিভলি চার্জড হয়েছে বা নেগেটিভলি চার্জড হয়েছে, এটা আমরা কি দিয়ে প্রুফ করব? প্রুফ করার ওয়ে হচ্ছে another principle we need to recall, which is the observation between the opposite charge or like charge. So আমরা like charge গুলোকে একটা জায়গায় রেখে দিলে আমরা দেখবো if they are close enough they will repel each other. কিরকম? আমরা let's say দুটো পিস অফ ক্লথ নিলাম সেম টাইপ and two piece of plastic rod নিলাম সেম টাইপ। এবার এই পিস অফ ক্লথ দিয়ে আমরা প্লাস্টিক রড গুলো কি করলাম, রাব করলাম। ফার্স্ট ওয়ান দিয়ে ফার্স্ট প্লাস্টিক রডকে, সেকেন্ড ক্লথ দিয়ে সেকেন্ড প্লাস্টিক রড। তাহলে কি হবে, আমাদের এখানে ইউনিফিকেশন থাকবে, একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকবে। অর্থাৎ ফার্স্ট টাইম যখন আমরা রাব করলাম, ইফ দ্য প্লাস্টিক রড ইজ পজিটিভলি চার্জ, সেকেন্ড পিস অফ ক্লথ দিয়ে সেকেন্ড প্লাস্টিক রডকে চার্জ ঘষা মাজা করলে বা রাব করলে সেকেন্ডটাও পজিটিভলি চার্জই হবে। এবার আমরা একটা কটন থ্রেড দিয়ে এই দুটোকে হ্যাং করাবো, হ্যাং করে কাছাকাছি নিয়ে আসবো। কাছাকাছি আনার পরে যদি দেখি যে তারা একটা আরেকটাকে রিপেল করতেছে, we will understand that they have got the same charge, and like charges repel. Yeah, and the opposite thing would happen if you hang a piece of cloth with the cotton thread and a piece of plastic rod যেটা আমি মাত্র চার্জ করলাম। You're going to observe that they are attracting each other. Why? Because opposite charge attracts, right? এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট ডিসকাশনটা। তারপর আমরা যেটা ডিসকাস করেছি যে there could be a force even between a charged material and an uncharged material. কিরকম? আবার বলতেছিলাম যে একটা বেলুন চার্জড অবস্থায় যদি আমরা একটা কনক্রিট ওয়ালের কাছে নিয়ে আসি, এই বেলুনটা কনক্রিট ওয়ালের সাথে স্টিক হয়ে থাকে। Now that's quite interesting. It's because concrete wall first and foremost is uncharged and it is an insulator, and secondly balloon is also insulator, and third balloon is charged, okay, but the concrete wall is uncharged. So how come a charged
insulating material gets attached or being attracted by the uncharged insulating material. আপনি কি আমার সেন্টেন্সটা ধরতে পেরেছেন? যদি ধরতে না পারেন আরেকবার বলেন, অথবা বাসায় গিয়ে একটু পজ দিয়ে এই সেন্টেন্সটা একটু রিপিট করবেন। হ্যাঁ, বেলুন একটা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল হুইচ ইজ চার্জ, আর কনক্রিট ওয়াল একটা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল হুইচ ইজ আনচার্জ। হাউ কাম একটা চার্জ ম্যাটেরিয়াল একটা আনচার্জ ম্যাটেরিয়ালের সাথে রিঅ্যাকশন দিচ্ছে? কিভাবে তারা অ্যাট্রাকশন আর ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের জন্য বেলুনটা কিভাবে ওয়ালের সাথে অ্যাটাচড হয়ে থাকতেছে, এই ডিসকাশনটাকে বা এই প্রসেসটাকে, যে প্রসেসের থ্রুতে এই ঘটনাটা ঘটেছিল, এটাকে আমরা বলেছিলাম চার্জিং থ্রু ইন্ডাকশন। নাও হোয়াট ইজ চার্জিং থ্রু ইন্ডাকশন? আমরা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে if we comb our hair, dry hair to be specific, not oily hair, ওকে ড্রাই হেয়ারে যদি আমরা শীতের মধ্যে কম্বিং করি, কম করার পর আমরা এই কমটাকে টর্ন পিচ অফ পেপারের কাছে যদি নিয়ে আসি, দেখবো এই কমটা কি করতেছে, পিচ অফ পেপারকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে। নাও এখন যদি আপনাদের দুইজনকে, আপনার নামটা ভুলে গেছি আপনার, জাহিন, জাহিন এবং তাসফিয়াকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি, let's say hair comb is positively charged, however the piece of paper is that negative charge? Yes. ওকে, আপনারা বলতেছেন yes। এবার ধরেন আমি ওই যে প্লাস্টিক রড যেটা ছিল নেগেটিভলি চার্জ, ওইটা নিয়ে এসে যদি পিচ অফ পেপারের কাছে রাখি, what do you think they're gonna repel? They should be repelling, right? But instead you will observe it is also being attracted by the plastic rod. পেপার নিউট্রাল হলে তো অ্যাট্রাকশনটা কিভাবে কাজ করবে? Yes. তাহলে তো তোমার আমাদের আর্থে যত ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল আছে সবগুলোতে আমরা এরকম কিছু অবজার্ভ করতাম, রাইট? বা যে কোনো ধরনের ম্যাটেরিয়ালের মধ্যেই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন তাহলে এক্সিস্ট করতো, তাহলে রিপালশন কোথা থেকে আসবে? সো গুড ট্রাই, কাছাকাছি গেছো তুমি। বা এটার আলোচনাটা আমরা লাস্ট ভিডিওতে দিয়েছি, আপনারা একটু চেক করে নিন কিভাবে হয়। শর্টলি বলে দিই, একটা আনচার্জ ম্যাটেরিয়ালের কাছে, ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল লাইক পিচ অফ পেপার, এটার কাছে যখন আমরা একটা চার্জ গ্লাস রড নিয়ে আসি, let's say it is negatively charged, তখন সে কি করবে, the surface of paper which is close to the glass rod, এই সারফেসের যে ইলেকট্রন গুলো আছে এগুলোকে সে রিপেল করবে। রিপেল করলে সারফেসটা যেটা ক্লোজ টু দি গ্লাস রড, এই পার্টটাতে ইলেকট্রন থাকবে না, তারা মুভ করবে কোথায়, ফার এন্ডে। এটার জন্য যেটা হবে, the part which is close to the pitch of paper will act apparently as a positive charge. That's why there will be attraction between that partial positive charge and the negative charge glass rod. Same thing happen if it is a positive charge glass rod. পজিটিভ চার্জ গ্লাস রডটাকে পিচ অফ পেপারের কাছে আনলে কি হবে, ইলেকট্রন ফ্রম ফার এন্ড উইল বি মুভিং টুয়ার্ডস দি এন্ড হুইচ ইজ ক্লোজ টু দি গ্লাস রড। খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু ইলেকট্রনই মুভ করছে, পজিটিভ চার্জ কিন্তু মুভ করবে না। এখানে ইলেকট্রন either it comes close to the glass rod if it is positively charged, or it moves away from the glass rod if the glass rod is negatively charged, leaving behind positive or making it more negative respectively. Thus apparently it becomes charged. So apparent charged object which was initially uncharged attracted by the charged object. So balloon যেটাকে আমি রাব করেছি, এখানে যে এক্সাম্পলটা এসেছে দেখেন, ফিগারস 9.7, এই বেলুনটাকে আমরা যখন আমাদের হেয়ারের এগেইনস্টে রাব করেছিলাম, it became negatively charged. So once it has negative charge, you put it close to the uncharged wall, what happens is the electron which is close to the surface, এই ইলেকট্রন গুলো রিপেলড হবে, ইলেকট্রন গুলো রিপেলড হয়ে কোথায় চলে যাবে, ভিতরের দিকে। Now what to leave behind, positive charges, thereby the surface on that side where the balloon is will apparently act as a positive charge wall, thereby that positive charge wall partial attracts the negative charge balloon, so you leave the balloon, it sticks. Clear? আচ্ছা, তারপর আমরা গোল লিফ ইলেকট্রোস্কোপ যেটা ছিল এটা ডিসকাশনটা করেছিলাম।
ইট ইজ দি সেম। আপনার রেকর্ড দেখে নিয়ে এটা আমি ডিসকাস করতেছিলাম আমাদের সময়ের স্বল্পতার জন্য। আই এম ইউজিং ইট টু দি গোয়িং টু দি নেক্সট ওয়ান। এই এক্সাম্পলটা আপনারা যেদিন ছিলেন সবাই ওই দিনে আমি দিয়েছিলাম, জাস্ট এটাকে একটু এক্সপ্লেন করবো। আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমি যদি একটা পেইন্টিং ব্রাশ নিয়ে আপনাদের কারকে পেইন্ট করা শুরু করি, এটার পেইন্টটা কতটুকু ফাইনাল হবে উইথ কম্পেয়ার টু দি পেইন্ট উই হ্যাভ গট ফ্রম দি কোম্পানি? কোনটার পেইন্টিংটা ফাইন হবে, আমার পেইন্টিংটা নাকি কার পেইন্ট যেটা আমরা পাই এটা ফাইনাল হয়? কোনটা? কার পেইন্ট যেটা, এটাই ফাইনাল হয়। তাহলে হাত দিয়ে পেইন্ট করলে ফাইনাল কেন হবে না? কেন স্প্রে করতে হবে? মোর কি হ্যান্ড হ্যান্ড হলে তো আরো বেটার হওয়ার কথা নাকি? বিকজ আপনি দেখবেন কোম্পানির এক্সপিরিয়েন্স আছে, ওই কোম্পানির এক্সপিরিয়েন্স তো মানুষের এক্সপিরিয়েন্স, হাত দিয়ে করলে তো ভালো। Because machine is better. They train electron to go and make a final spray. It's funny, but it is correct. They don't train electron actually, but they give some sort of guideline to electron where to go. একটু ভেঙে বলি ঘটনাটা কি ঘটে। আমরা যখন রেগুলার ব্রাশ দিয়ে স্প্রে করি তখন দেখবেন যে ইঙ্ক গুলো এক জায়গায় বেশি পড়ে, এক জায়গায় কম পড়ে। এটাকে আমার কি করতে হয়? টেনে 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 ইভেনলি স্প্রেড আউট করতে, বারবার বারবার এই কাজটা করতে। আপনারা যারা আপনাদের বাসার ওয়াল পেইন্টিং দেখেছেন বা এনি টাইপ অফ ফার্নিচার পেইন্টিং যখন দেখেছেন, আপনারা একই ঘটনা দেখেছেন। It is a little different with the spray painting. স্প্রে পেইন্টিং গুলো অ্যাকচুয়ালি কি হয়? স্প্রে পেইন্টিং গুলোতে যে নজলটা দিয়ে স্প্রেটা বের হয়ে আসে বা কালার গুলো বের হয়ে আসে, এই নজলের সাথে ফ্রিকশনের জন্য মলিকিউলস এর সবগুলো ড্রপলেটস দে গট দি সেম চার্জ। বিকজ একই নজলের সাথে তো ফ্রিকশনটা হচ্ছে, তাহলে সবার চার্জ কি হবে? সেমই হবে। ইফ এভরিওয়ান হ্যাজ গট দি সেম চার্জ, they gonna attract or repel? Repel, because light should just repel. So thereby they gonna spread out. So এই জন্য আমরা স্প্রে করার পর এটা বেশি স্প্রেড আউট হয়ে যায়। কেন? is because of they got the same charge. নাও স্প্রেটাকে ছড়াই দেওয়া তো আমার অবজেক্টিভ না, ছড়াই দিলে তো আমার এখানে কালার আমার নষ্ট হবে। বাট রাদার আমরা বলি যে এখানে তোমার পেইন্ট লসটা ইভেন অনেক কমে যায়। কেন কমে যায় এবার আমরা পরের পার্টটা আসতেছি। লেটস সে অল দ্য ড্রপলেটস গট পজিটিভ চার্জ and I try to paint a bicycle frame, যেমন এখানে যে বাইসাইকেল ফ্রেমটাকে হ্যাং করানো হয়েছে এটা। Now what they did is they connect this bicycle frame with a negative voltage. নেগেটিভ ভোল্টেজ হওয়ার জন্য কি হয়েছে? পুরো ফ্রেমটা নেগেটিভলি চার্জ। এবার আপনি পজিটিভ চার্জ স্প্রে দিয়েছেন, এই পজিটিভ চার্জের যে ড্রপলেটস গুলো রয়েছে এই ড্রপলেট গুলো কোথায় চলে যাবে? প্রতিটা নেগেটিভ চার্জ যেখানে যেখানে আছে সব জায়গায় যাবে। এখন নেগেটিভ চার্জ ফ্রেমের কোথায় আছে? সব জায়গায়। তো ড্রপলেটস গুলো কোথায় যাবে? সব জায়গায়। এখন এটা কেন ফাইন পেইন্টিং দিবে আপনাকে? বিকজ এইচ ড্রপলেটস যেখানে গিয়ে আস্তে আস্তে পড়তেছে এটার ফিনিশিং, আর একসাথে আপনি এক গাদা রং দিয়ে এটাকে টানার চেষ্টা করছেন, এটার ফিনিশিং ডেফিনেটলি ফার্স্ট। সেকেন্ডলি, যে জায়গায় আপনার ব্রাশ রিচ করতে পারতেছে না ওই জায়গাও ছোট ছোট ড্রপলেটস গুলো ইজিলি রিচ করতে পারতেছে। বিকজ অফ হোয়াট? ওই পার্টিকুলার ন্যারো গ্যাপের ভিতরেও চার্জটা কি নেগেটিভ, আর আপনার ড্রপলেটস এর চার্জটা কি পজিটিভ। সো ওই পার্টিকুলার ফ্র্যাকশন থেকেও এটা কি এক্সপেরিয়েন্স করে? আ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। thereby the spray become even fine. ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে আমাদের স্প্রে পেইন্টিং এর মূল আলোচনাটা। নাও ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওকে। ইনজেক্ট পেইন্টারের ক্ষেত্রে যেটা এখানে রয়েছে এটা একটু আমরা একটু দেখি। নেক্সট পেজ। আপনাদের বাসায় ইনজেক্ট পেইন্টার আছে? ইনজেক্ট প্রিন্টার যদি থেকে থাকে, ইনজেক্ট প্রিন্টারটা কিভাবে কাজ করে আমরা শর্টলি একটু দেখি। লাইক ইটস কাইন্ড অফ ইভেন থিং, যেটা আপনাদেরকে যদি আমি বলি যে আপনার একটা মেশিন বাসায় গিয়ে বানাবেন, এই মেশিনটাতে আপনি আপনার ছবি প্রিন্ট করবেন, এই ছবিটা আপনি কম্পিউটারে কমান্ড দিবেন, এবার এই ছবিটা প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে। এটাই তো হয়, তাই না? বাট ক্যান ইউ ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ? ক্যান ইউ ইমাজিন অফ মেকিং ওন মেশিন আউট অফ নাথিং? তাহলে আপনাকে আমি বললাম যে আপনার যা যা ম্যাটেরিয়াল লাগবে এগুলো আছে, কিন্তু আপনি সরাসরি হার্ডওয়্যার কিনতে পারবেন।
মানে আপনি আইসি, চিপ, টোনার এগুলো কিনতে পারবেন। আপনাকে কি করতে হবে, আপনি ওই যে কালি কই পাওয়া যায় এগুলো নেবেন, প্লাস্টিক দিয়ে ফ্রেম বানাবেন, ডিজাইন করবেন, এটার প্রোগ্রামিং করবেন, এগুলো আপনি নিজে নিজে করবেন। জাস্ট চিন্তা করেন হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ। ইউ নিড টু পুট ইঙ্কস, not all paints rather, or not all inks rather, the ink which is suited with that particular dress up, with that particular color of you, with that particular color of your hair, or even color of your glasses. Everything, every details has to be there in your print. How do you do it? Is it easy? But using this static electricity, it is কিভাবে চলেন দেখি। Yes, আমরা এখানে এটা দেখবো না যে ডিফারেন্ট কালার কিভাবে আসে, আমরা যেটা দেখবো যে একটা ড্রপ অফ কালার এইটা কোথায় যায়। তো ডিফারেন্ট কালার বলতে কোন ড্রপ অফ কালারটাকে সে পিক করবে, এটা কম্পিউটারের সাথে তার একটা প্রোগ্রামিং এর বিষয়। এটা আপনার বলতে পারেন যে কম্পিউটার সায়েন্সের একটা বিষয়, যে যারা আপনার সিএসসি পড়ে, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, এই পার্টিকুলার পার্ট ছাড়া এটা আপনাকে বোঝানো একটু ডিফিকাল্ট। আপনাদের যাদের আইসিটি আছে, যারা প্রোগ্রামিং করেছেন কিছু ছোট ছোট প্রোগ্রামিং স্কুলের জন্য, বা যারা সায়েন্স প্রজেক্ট করেছেন, তারা জানেন হোয়াট প্রোগ্রামিং ইজ, রাইট? সো প্রোগ্রামিং এর কাজটা অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং। লাইক আমি আপনার ফোনের দিকে তাকিয়ে আছেন, আপনাদের ফোনের, আপনাদের চোখ খুললেই ফোন আনলক হয়ে যায়। কেন? সে কি করে? সে আপনার দিকে তাকায়, তাকায় থেকে আপনার কি স্ক্যান করে, আপনার আইরিশটাকে কি করে, স্ক্যান করে। স্ক্যান করে আগে একটা প্রোগ্রাম তার মধ্যে দেওয়া ছিল, যেটার ওনারের আইরিশটা এরকম, এটার সাথে সে ম্যাচ করে, ম্যাচ করে যখন এটা ম্যাচ করে সেটাকে আনলক। আমি যদি তাকে আপনার ফোনের দিকে আনলক হবে, তাহলে তো এই লকিং সিস্টেম কাজেরই হতো না, সবাই যদি তাকায় তাই না? সো তাহলে ডেফিনেটলি এখানে একটা সুন্দর মেকানিজম আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি যেটা জানে তাকে বোঝানোটা সহজ, আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট। বাট আমাদের জন্য কোনটা সহজ? এই একটা স্ট্যাটিক চার্জ বা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি কে মুভ করানো আমাদের জন্য সহজ। সো আমরা এখন এই পার্টটাতে এটা শিখবো, whatever the color is, একটা কালার ড্রপলেট, লেটস সে ইটস অ্যাশ, এখানে আমরা অ্যাশ কালারটা দেখতে পাচ্ছি, এই অ্যাশ কালারটাকে আমরা মুভ করাবো একটা পার্টিকুলার পজিশনে, এন্ড হাউ উই ক্যান ডু ইট, লেটস চেক। খেয়াল করো ফিগার 9.13 পেয়েছেন সবাই? 9.13, it's in page 89, পেয়েছেন? আচ্ছা দেখেন, এখানে একটা নেগেটিভ চার্জ ইঙ্ক ড্রপকে কি করা হয়েছে, নিচের দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই নেগেটিভ চার্জ ইঙ্ক ড্রপটা নিচের দিকে নামতে নামতে একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে বেন্ড হয়ে গেছে, কোন দিকে? কারেক্ট, টুয়ার্ডস দি পজিটিভ চার্জ প্লেট। কেন? Because correct, because the charge of the plate is positive and the charge of the ink is negative. What's going to happen? It's going to be attracted by the positive charge. How about this one? If I say it's becoming, it's repelling by the negative charge, negative charge, is that okay? It's also okay, right? So এটাকে আমরা কালেকটিভলি বলি, যেখানে একটা কি প্রেজেন্ট আছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড। শব্দটা শুনেন এবং বলে যান, পরে মাথায় রেখে। সো ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রেজেন্সের জন্য এটা আমরা শিখবো বাই দ্য ওয়ে সামনে এখন। সো ইলেকট্রিক ফিল্ড কেন বলতেছি? বিকজ এখানে পজিটিভ চার্জ হচ্ছে, নেগেটিভ চার্জের প্লেটও আছে। তো যখন দুটো প্লেট এরকম পাশাপাশি থাকে, এর মাঝখানে একটা ফিল্ড তৈরি হয়, যেই ফিল্ডের জন্য এর ভিতর দিয়ে যদি চার্জ পার্টিকেল মুভ করে, সেদেরকে কি করে, অ্যাকর্ডিং টু দি ডিরেকশন, অ্যাকর্ডিং টু দি ইঙ্ক চার্জ সে মুভ করে, রাইট? যেমন ধরেন আপনারা এই আর্থের সারফেসে যে কোনো কিছু যদি ছেড়ে দেন, এটা কোন দিকে মুভ করবে? টুয়ার্ডস ডাউন। ওয়াই? বিকজ দ্যাট ইজ আ ফিল্ড, মানে এই ফিল্ডটা কি দেখা যায়? এই ফিল্ডে ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য কি গলায় দড়ি বেঁধে টান দিতে হয়? ধরেন আপনি, আপনার গরু আছে পোষা, লেটস সে, অর আপনার বাসায় একটা পেট আছে, এই পেটকে আপনি আপনার দিকে টানতে যাচ্ছেন, এদের আপনি তারা ডাক দিবেন, ডাক দিলে সে আসবে, আর সে শুনতেছে না, আপনি কি করবেন? টেনে নিয়ে আসবেন। টেনে আনার জন্য কি করবেন? হয় এটাকে আদর করে ধরে নিয়ে আসবেন, বিড়াল হলে ঘাড়ের এখানে যে স্কিনটা আছে তাতে ধরতে হয়, ওটা ধরে টান দিবেন। কুকুর হলে তারা এরকম হাত পা ধরে টান দিবেন, কিছু একটা। বাট ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য কি করতে হবে? টাচ লাগবে, অথবা একটা থ্রেড লাগবে, অথবা কিছু একটা লাগবে, স্ট্রিং লাগবে, যেটাতে বেঁধে টান দিতে হবে, কন্টাক্ট লাগবে সোজা করে। বাট গ্র্যাভিটি যে আমাদেরকে পুল করে, আমার সাথে কি গ্রাউন্ডের কোনো টাচ আছে? আমি যদি লাফ দিই
তাহলে সে আবার ভুল করে গেল। It's magic. It is not. Rather, it is এটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটার জন্য আপনাদের এইটুকু পর্যন্ত একটা লেভেলে ওয়েট করতে হবে, যে ওয়েটের পর আপনি একটা অ্যান্সার পাবেন। স্টিল অ্যান্সার উইল নট স্যাটিসফাই ইউ বিকজ ইটস নট উইদিন দি লেভেল সিলেবাস। আরেকটু উপরে গিয়ে আপনারা প্রপার অ্যান্সারটা পাবেন। আর আরেকটু উপরে গেলে ইট উইল নট স্টিল স্যাটিসফাই ইউ বিকজ এই অ্যান্সারটা এখনো সায়েন্স বের করতে হবে, যে একটু স্পেসিফিক অ্যান্সার। বাট কেন কাজ করে, কিভাবে কাজ করে, এটার অ্যান্সার আছে। হ্যাঁ, এখন ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ অলসো সাচ অ্যান্ড অলসো দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এই ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য কোনো থ্রেড লাগে না বা ডিরেক্ট কন্টাক্ট লাগে। আপনি একটা ম্যাগনেটের কাছে আরেকটা ম্যাগনেট কাছাকাছি রাখবেন, দেখবেন কাছাকাছি নিয়ে আসলে ইদার তারা অ্যাট্রাক্ট করতেছে অথবা রিপেল করতেছে, দো দ্যাট ইজ নো ডিরেক্ট কন্টাক্ট, রাইট? ঠিক তেমনি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ সাচ, যেখানে একটা ফিল্ড প্রেজেন্ট, এই ফিল্ডের মধ্যে সামথিং উইল এক্সপেরিয়েন্স আ ফোর্স, হোয়াট, টু বি স্পেসিফিক, আ চার্জ পার্টিকেল। যেমন ম্যাগনেটের কাছে যদি আমরা প্লাস্টিক রাখি, ডাজ ইট রিঅ্যাক্ট? অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসলে ডাজ ইট রিঅ্যাক্ট? নো, নেভার। ওয়াই? বিকজ ম্যাগনেট অন্য একটা ম্যাগনেটকে রিঅ্যাক্ট করে অথবা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে রিঅ্যাক্ট করে। ঠিক তেমনি ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে রিঅ্যাকশনটা কে পায়? শুধুমাত্র চার্জ পার্টিকেল। আপনি একটা আনচার্জ পার্টিকেলকে ফেলে দিলে এটা উইদাউট এনি ডিফ্লেকশন নিচে থেকে পড়ে। ক্লিয়ার? সো ইলেকট্রিক ফিল্ড প্রেজেন্ট আছে বলে এটা পজিটিভ প্লেটের দিকে কি করেছে? বেন্ড করেছে। এখন কতটুকু বেন্ড হবে এটা ডিপেন্ড করে আপনার পজিটিভ টার্মিনালের পজিটিভিটি কতটুকু, নেগেটিভ টার্মিনালের নেগেটিভিটি কতটুকু। ইফ আই সে ফোকাস, ইফ আই সে পজিটিভ টার্মিনালে 100টা ইলেকট্রন, আই মিন 100টা চার্জ আছে পজিটিভ, নেগেটিভ টার্মিনালে 100টা নেগেটিভ চার্জ আছে। এবার আপনি একটা নেগেটিভ চার্জকে ছেড়ে দিচ্ছেন, এটা যতটুকু বেন্ড করবে, 100টা পজিটিভ চার্জের জায়গায় যদি 1 লক্ষ পজিটিভ চার্জ থাকে, 100টা নেগেটিভ চার্জের জায়গায় যদি 1 লক্ষ নেগেটিভ চার্জ থাকে, সেম ইঙ্ক ড্রপটাকে যদি আপনি ছেড়ে দেন, সেম অ্যামাউন্ট বেন্ড করবে নাকি বেশি বেন্ড করবে নাকি কম বেন্ড করবে? কেন বেশি বেন্ড করবে? আগে ছিল 100, এখন 1 লাখ। বোথ সাইড, no, it will bend. এখানেও তো পজিটিভ নেগেটিভ সেম। আপনি খেয়াল করেন, আপনি 100টা ইলেকট্রন থেকে রিপেলড হচ্ছে বিকজ ইউ আর নেগেটিভ, আবার 100টা প্রোটন থেকে অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে, তো দুটোর জন্য আপনি পজিটিভের দিকে অ্যাক্সিলারেট করতেছেন। আর 1 লক্ষ ইলেকট্রন থেকে রিপেলড হচ্ছেন, 1 লক্ষ প্রোটন থেকে আপনি অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছেন, এই দুটোর ফোর্স কি সেম হবে? অবশ্যই না। যেখানে 1 লাখ ইলেকট্রন রয়েছে, রিপেলিং ফোর্সটা with compared to the 100 electron is 1000 times more, right? So আপনার মুভমেন্টটা অনেক বেশি হবে, আপনার বেন্ডিংটা, yes, 100,000 এ তো 1 লাখ, সো তাই না? সো তাহলে অবশ্যই সেকেন্ড ইস্যুতে বেন্ডিংটা কি হবে? বেশি হবে। সো ড্রপটাকে আপনি কোথায় ফেলবেন ডিপেন্ড করবে তাহলে আপনার পজিটিভ প্লেটের পজিটিভিটি কতটুকু, নেগেটিভ প্লেটের নেগেটিভিটি কতটুকু। এইটাই অ্যাকচুয়ালি আমরা কম্পিউটারের প্রোগ্রাম দিয়ে সেট করি, যে আমার পজিটিভ প্লেটের পজিটিভিটি এই পার্টিকুলার মাইক্রো সেকেন্ডে কতটুকু থাকবে, বিকজ স্প্রিংটা অনেক ফাস্ট, সো অনেক ডট গুলো এখানে পড়তে হয়, তাই না? তো প্রতিটা ডট যদি জায়গায় ফেলতে হয় অনেক ফাস্ট আমাকে কাজ করতে হবে। সো ইলেকট্রন গুলোকে বা আপনার প্লেটের পজিটিভিটি নেগেটিভিটি গুলোকে আমাকে এরকম ভাবে ফ্ল্যাকচুয়েট করতে হবে খুব ফাস্ট। বাট একটা টাইম ফ্রেম যদি আমরা চিন্তা করি, লেটস সে একটা পার্টিকুলার টাইমে আমরা এটাকে কি করছি, স্ক্রিনশট নিয়েছি, এই দেখতেছি কি করতেছে, ইট ইজ দ্যাট স্ক্রিনশট যেটা আমরা ডায়াগ্রামে পেয়েছি। এই স্ক্রিনশটটা তার ইলেকট্রন যে বেন্ড হয়ে চলে আসছে এদিকে, it's because of a particular positivity at the positive terminal and a particular negativity at the negative terminal. Clear? এভাবে আমরা ডিফারেন্ট পজিশনে ইঙ্ক ড্রপ গুলোকে ফেলি এবং এই অনুযায়ী আমরা টোটাল প্রিন্টটাকে করে ফেলি। So printing is not easy. It's difficult, right? It's definitely difficult, but it the technology it made us easy. The scientists, the hard work behind it, they made it easy for us. that আমরা চাইলেই একটা পেপার দিলাম, একটা কমান্ড দিলেই আবার কি পেপার অটোমেটিক্যালি কি হয়, ফ্লিপ হয়, ফ্লিপ হয়ে বোথ সাইড প্রিন্ট হয়ে চলে আসে। হাউ ইন্টারেস্টিং। পুরো বই কত কপি করবেন, কোন পেজ করবেন, কোন পেজ করবেন না, সব কমান্ড নেন, অটোমেটিক এগুলো হতে থাকে।
right? So it's definitely a very good invention. And what is the key thing behind? Static electricity. So আমাদের এই স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি বুঝতেছেন এটার কত প্র্যাকটিক্যাল ইউজ রয়েছে, রাইট? এই যে আমরা বইটা পড়তেছি, এই বইটার প্রিন্টিংটা কিন্তু এই একই স্টাইলে হয়েছে। সামনে আগে তাহলে সেকেন্ড যে পার্টটা, এটা আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন নেই, এটা জাস্ট একবার পড়ে নিন যে ফটোকপিয়ারটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে। ফটোকপিয়ারের লাইটটা যখন এখানে ইউজ করা হয় বা এটাকে যখন চার্জ করা হয়, চার্জ করার ফলে পেপারটা চার্জ হয়, পেপারটা কোথায় চার্জ হবে ডিপেন্ড করে আমি কোন টাইপ অফ সিম্বলটা বা কোন টাইপ অফ রাইটিংটা আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাচ্ছি। এরপর অপোজিট কালারের পাউডারটাকে এখানে ফেলা হয়, অপোজিট কালার পাউডার ফেললে opposite charges they attract and they stick. After that we use the temperature which gives us the heat or a permanent image. Then we remove the paper and the image becomes permanent. দেখবেন ফটোকপি মেশিন থেকে যখন পেপার গুলো বের হয়, হাত দিয়ে ধরলে একটু গরম গরম ফিল হয় না সাথে সাথে? কেন? ইজ বিকজ টেম্পারেচার জেনারেশনটা এখানে বাই প্রোডাক্ট না, টেম্পারেচার জেনারেশনটা এখানে একটা নেসেসিটি। যে টেম্পারেচারটা আপনার ইঙ্কটাকে পেপারের উপর পার্মানেন্টলি কি করে? সিল করে। গরম থাকা অবস্থায় সাথে সাথে একদম বের করে সাথে সাথে একটা ডলা দিবেন কাপড় দিয়ে, দেখবেন আপনার ফটোকপিটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে, একটু শেডেড হয়ে যাবে। ইজ বিকজ it is yet to be settled. I mean, it has to be cool a little to make the image a little permanent. Clear? However, what we have to know better is the last one, which is the electrostatic precipitator. আমরা একটু এই পার্টটাতে চলে যাই। Electrostatic precipitator is in the page number 91 and the figure is given in figure 9.16. আছেন এখানে সবাই? আছেন? আচ্ছা, তার আগে বলেন আপনাদের কারো বাসা পাবনা বা এই সাইডে কারো বাসা আছে কিনা? দেশের বাড়ি পাবনা, অথবা কেউ চাল কল দেখেছেন কিনা? রাইস মিল? হ্যাঁ, পেজ 91, রাইট। কেউ রাইস মিল দেখছেন? অটো রাইস মিল, যেখানে আপনারা র রাইস দিচ্ছেন এবং একদিক দিয়ে ইয়ে বের হয়ে আসতেছে, রাইস বের হয়ে আসতেছে, কখনো দেখেছেন? দেখেন নাই। কখনো এরকম দেখছেন যে একটা ফ্যাক্টরির যে চিমনি আছে এদিক দিয়ে অনেক ডাস্ট বের হচ্ছে? দেখছেন? এগুলো সবসময় হয়, তাই না? এনিওয়ে, আমার আমার এক ইয়ে ছিলেন, আমার সাথে থাকতেন, উনি আমার ফার্মাসির ডিপার্টমেন্টের বড় ভাই ছিলেন। আমি তো ট্রিপলিতে ছিলাম, উনি ফার্মাসিতে ছিলেন, তো আমরা এক বাসায় থাকতাম। অনেক ভালো মানুষ ছিলেন। উনি বলতেছিলেন যে ওনার বাসার কাছে একটা এরকম চাল কল আছে, রাইস মিল। তো এই রাইস মিলটা থেকে যে পরিমাণ ডাস্ট বের হয়, এই ডাস্টের জন্য ওনারা ওনাদের বাসার বারান্দায় ছাদে কাপড় শুকাতে পারে। কেন? প্রচুর পরিমাণে যে অ্যাশ, এগুলো বাতাসের সাথে বের হয়ে আসে চিমনির সাথে, এসে পুরো এরিয়াটাকে এরকম জাস্ট অ্যাশ কালার করে ফেলছে, ইনক্লুডিং অল দি লিভস অফ আ ট্রি। যত ধরনের গাছ আছে সবগুলো গাছের পাতা এরকম জাস্ট অ্যাশ দিয়ে ভরা। আর বাসা তো আছে, বুঝতেছেন, জানালা খুলতে পারে না, বাসার ছাদে কাপড় দিতে পারে না, বারান্দায় কাপড় শুকাতে পারে না, ঘরের মধ্যে ক্যান্সার বিষয়, বিকজ অফ দিস। নাও this is something real life problem, right? যেটা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি বলেন যেখানে এই টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে হয়, যেখানে ডাস্ট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এখানে এটা একটা চ্যালেঞ্জ যে আপনি আপনার এনভায়রনমেন্টকে কতটুকু সেফগার্ড রেখে, আপনার নেইবারকে কতটুকু সেফগার্ড রেখে আপনি আপনার কাজগুলোকে চালিয়ে যেতে পারবেন। সো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর ইজ সাচ অ্যান ইনভেনশন যেটার থ্রুতে আপনি ওই পার্টিকুলার রাইস মিলে যদি এই সিস্টেমটা ইনস্টল করেন, তাহলে তারা কি করতে পারবে? বাসার ছাদে কাপড় শুকাইতে পারবে। A practical problem needs a practical solution, and here it is a practical solution. কিভাবে এটা কাজ করে এবার একটু দেখার বিষয়, ঠিক আছে? চলেন আমরা একটু দেখে ফেলি। দেখেন নিচে কোল দেয়া আছে, এই চিমনিটার নিচে যেখানে আপনার হিটটা জেনারেট করতে হয়, এখানে কোল আছে বা এনি কাইন্ড অফ বার্নিং ম্যাটেরিয়াল লাইক লেটস সে ড্রাই উড অর সামথিং। সো এই কোলটা যখন বার্ন হবে বা ড্রাই উডটা যখন বার্ন হয়, এখান থেকে অ্যাশ এবং ডাস্ট পার্টিকেল তৈরি হয়। দেখেন ডায়াগ্রামে কোলের উপরে যে অ্যারোটা লেভেল করা আছে, এটা হচ্ছে অ্যাশ এন্ড ডাস্ট পার্টিকেল গোয়িং আপ, পাইছেন?
এবার দেখেন এই অ্যাশ এবং ডাস্ট পার্টিকলটা it's moving through a mesh of wire. Have you seen it? It's going up, right? Because why it's going up? Because it's lighter. The smoke is lighter with compared to the air. That's why they are going up, right? So as it's going up, so sir, Wasi, how are you? New glass. Wasi with new glass, right? Okay. কয়টা বানিয়েছো চশমা? তিনটা, ঠিক আছে। যারা চশমা ইউজ করতে হয় কখনো একটা রাখবে না, অবশ্যই মাল্টিপল। একটা ভেঙে গেলে সাথে সাথে একটা কপি বানায় ফেলবে, একটা ব্যাকআপ রাখবে, যে ওটা ভেঙে গেছিল অনেকদিন একটু সাফার করতে হয়েছে, এবার ভালো হয়েছে তিনটা বানিয়েছে, ঠিক আছে, এটা করবা। হ্যাঁ, মে আল্লাহ রিওয়ার্ড ইউ। আমাদের যাদের চশমা লাগে না এটা তো আমরা ফিল করি না, ইটস সামথিং যার নাই সে বুঝবে না। হয় না যে পা না কেটে গেলে আমরা বুঝি না যে আমরা সুস্থ অবস্থায় কেমন হবে। True, ঠিক আছে। ট্রু, শুনি আর কি, আমি ফিল করতে পারবো না এটা, আল্লাহ না ফিল করার, বাট আপনাদের এটা আল্লাহ কমিয়ে দিবে এটা। Anyway, so when it crosses the mesh of wire টা কি? Mesh of wire is very highly negatively charged, or you can say disconnected with a very high negative volt around -50,000. অনেক ক্ষেত্রে এটা বেশি হতে পারে, কিছু ক্ষেত্রে এটা কমও হতে পারে, ডিপেন্ডস। সো এরকম হাই ভোল্টেজের মেশ অফ ওয়্যার দিয়ে যখন আপনার ডাস্ট পার্টিকেল গুলো বের হচ্ছে, they becomes negatively charged. So আপনার ডাস্ট পার্টিকেলকে আপনি শুরুতে কি করলেন? So far negatively charge করে ফেললেন। Now once it is negatively charged and it is going up, then look at the next part. Charged dust particles are attracted to the earth's metal plate. Earth metal plate মানে কি? এখানে আপনি উপর একটা মেটাল প্লেটের মেশ রাখছেন, এই মেটাল প্লেটের মধ্য দিয়ে ডাস্ট পার্টিকেল গুলো উপরের দিকে যাচ্ছে। As metal plate attracts all type of charges, it will attract all negatively charged dust particles. So dust particle গুলো সবগুলো এই মেটাল প্লেটে গিয়ে কি হবে? It will be attracted, এবং ডাস্ট থেকে যাবে, স্মোক গুলো যেহেতু চার্জ হয় নাই, স্মোক গুলো তখন উপরে চলে যাবে। Thereby the smoke which is coming out is actually with very significant amount of dust. এবার আপনি কি করবেন? আপনার আর্থ প্লেটের সাথে এটা কানেক্টেড আছে, আপনি এই প্লেটটাকে ধরে বাইরে নিয়ে আসবেন, নিয়ে এসে যেখানে ফেলতে চান ওইখানে এসে আর্থ যে কানেকশনটা আছে এই কানেকশনটাকে জাস্ট অফ করে দিবেন, ডাস্টগুলো এমনি করে। লাইক দি ওয়ান আপনারা দেখবেন যে কিছু আপনার এই যে আয়রনের যে গার্বেজ গুলো আছে স্পেসিফিক, এগুলোকে মুভ করার জন্য দেখবেন বড় বড় ম্যাগনেট ইউজ করা, ইলেকট্রোম্যাগনেট। এই ম্যাগনেট সুইচ অন করে এই আয়রন গার্বেজ গুলোকে গ্রিপ করা হয়, করে যে জায়গায় নিয়ে যেতে চায় ওখানে নিয়ে যায়, সুইচ অফ করে দেয়, এগুলো এমনি, because there is no magnetism present now as switch is off. Why? Because it is an electromagnet, permanent magnet. Now what is an electromagnet, what is a permanent magnet, এটা ডিসকাশন আসবে সামনের চ্যাপ্টারে। বাট সো ফার আপনারা কি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরটাকে বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস, আপনার বাসায় পড়ার কথা ছিল আপনাদের, আই হোপ আপনারা পড়েছিলেন, এবং এই ডিসকাশনটা আপনাদেরকে কি করবে, অনেক বেশি হেল্প করবে। এবার দেখেন এখানে এই যে এত অ্যাডভান্টেজ গুলো আমরা দেখলাম, এই অ্যাডভান্টেজ গুলোর পাশাপাশি আমাদের কিছু প্রবলেম আছে, যে প্রবলেম গুলো নিয়ে অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি, বাট যেহেতু এটা সিরিয়ালে পরে আসে আমরা জাস্ট একটু সামারি করি। প্রবলেমটা কি? প্রবলেম হচ্ছে যেখানে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি আছে এখানে একটা রিস্ক থেকে যায়। রিস্কটা কি? স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্টিং কোনো ম্যাটেরিয়াল পেলে শিফট করে, ফ্লো করার চেষ্টা করে, যেটা আমরা দেখলাম যে শীতকালে আমরা কার হ্যান্ডেল দিয়ে ধরে দরজা খোলার চেষ্টা করি, এটা আমাদের ক্ষেত্রে ছোট শখ নেই, আমরা লাস্ট দিন দেখেছি। তারপর যখন রিফুয়েলিং হয় ট্যাঙ্ক থেকে, রিফুয়েলিং করার সময় এটাকে কি করতে হয় আমরা বলছিলাম, গ্রাউন্ডিং করতে হয়। এয়ারক্রাফট যখন রিফুয়েলিং করে এটাকে কি করতে হয়, গ্রাউন্ডিং করতে হয়। গ্রাউন্ডিং না করলে কি হয়? There will be a spark. First is spark. এটা মাথায় নেন সিরিয়ালটা। ফার্স্ট ইজ স্পার্ক। স্পার্কের পরবর্তী কাজটা কি? এখানে যদি
ফ্লেমেবল কিছু থাকে কি হয়, ইগনিশন হয়। ইগনিশন যদি হয়, then flammable material এখানে আছে, eventually there will be fire and fire to boom, there will be blast. So যদি blast হয় এখানে, then বুঝতেছেন there will be lot of damage which you don't want. So smart people doesn't take risk. It's only take a wire to connect to the ground before you making it refueling again. So before refuel you just connect and that's it. তাহলে কিভাবে এটা হয়, আর্থওয়েন্টে কি করে, আপনার এয়ারক্রাফট বলেন বা ফুয়েল ট্যাঙ্কার বলেন বা এই ধরনের যে কোনো কিছুতে চার্জগুলো স্ট্যাটিক অবস্থায় ছিল এদেরকে কোথায় পাঠিয়ে দেয়, গ্রাউন্ডে পাঠিয়ে দেয়। Why ground takes all the charges? Because that's the property of ground. It attracts all positive and negative charges. Now এটার এক্সপ্লেনেশনটা আবার আপনারা বুঝবেন না খুব ভালো, বাট সো ফার এটা মাথায় রাখেন, the ground attracts all kind of charges, positive, negative, everything, right? Thereby আপনার এয়ারক্রাফট বা আপনার ফুয়েল ট্যাঙ্কার এটা পজিটিভলি চার্জ হোক অর নেগেটিভলি চার্জ হোক, আপনি যখনই এইটার বডির সাথে গ্রাউন্ডের একটা কানেকশন করে দিবেন, বডি থেকে সবগুলো ইলেকট্রন কোথায় মুভ করবে, গ্রাউন্ডে মুভ করবে। মুভ করলে কি হবে, আপনার যে ফুয়েল ট্যাঙ্কারটা আছে এটা আনচার্জ হয়ে যাবে। If it is uncharged, then there is no chances of spark, there is no chances of ignition, there is no chances of fire, no chances of boom. Clear? আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাচ্ছি, বলেন। ওকে ঠিক আছে, ওকে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনে। আমরা লাস্ট দিন কোশ্চেন 1 ডিসকাস করছি, রাইট সাকিব? আমরা কি 2 ডিসকাস করেছি? 2 ডিসকাস করেছি। 3 ডিসকাস করেছি? করি নাই। 3 4 আমরা একটু দেখে নিই কি ঘটনা ঘটছে along with 5। 3 4 5 রাইট। 3 কি বলতেছে? সাকিব পড়ে ফেলো কোশ্চেনটা। ইয়েস, কারণ ওই পার্টিকুলার জায়গাগুলোতে কি হয়, চার্জ প্রোভাইড করা হয়। চার্জ প্রোভাইড করার জন্য যে ফটোকপিয়ারের যে পাউডার গুলো রয়েছে, টোনার পাউডার গুলোর চার্জ একটা, এবং ওই পার্টিকুলার প্লেসেস চার্জটা হলো অপোজিট। সো অপোজিট চার্জ কি করে, অ্যাট্রাক্ট করে। বুঝছেন? মানে এই থিওরি কিন্তু আপনাদের থাকবে না এক্সাম। ফটোকপিয়ারের থিওরি আপনাদের থাকবে না, টোনারের থিওরি আপনাদের থাকবে না। থাকবে কোনটা, এই যে প্লেটের যে ডায়াগ্রামটা ছিল, ইলেকট্রন যে মুভ করতেছে, বেন্ড হয়ে যাচ্ছে, এই টাইপ অফ কোশ্চেন থাকবে, রাইট? গোল্ডলিফ ইলেকট্রোস্কোপের যে আইডিয়াটা এটা থাকবে। যেমন আপনি কোনো কিছু চার্জ কি আনচার্জ, ধরেন আপনি মার্কারটাকে রাব করলেন, এটা কি চার্জ নাকি আনচার্জ, অথবা রাব করেন না এমনি এটা আছে, এটা কি চার্জ না আনচার্জ, কেমনে বুঝবেন? স্যার খেয়ে দেখবো কেমন লাগে, ব্যাপারটা সেরকম না। নো, ইটস নট। রাদার if you have a gold leaf electroscope, you introduce this marker close to the metal disc of the gold leaf electroscope, you see the deflection on the gold leaf, you understand it has a charge. What type of এটা ভিডিও দেখতে হবে, ঠিক আছে? Now what type of charge it has you can identify using the gold leaf electroscope. এটা বোঝার জন্য যেটা করতে হবে, আপনাদেরকে দুটো মার্কার নিতে হবে। দুটো মার্কার নেওয়ার পর যদি আপনারা এটাকে থ্রেড দিয়ে হ্যাং করান, কটন থ্রেড দিয়ে, why cotton thread, that's another discussion. You cannot hang it using copper wire. Copper wire is conductor, it will take away your electron, right? So it has to be a cotton thread which is an insulator. তো কটন থ্রেড দিয়ে যখন আপনি দুটোকে পাশাপাশি হ্যাং করাবেন, হ্যাং করানোর পর এরকম হ্যাং করেছে, দেখবেন এরকম হচ্ছে। What does that mean? They have opposite charge. পাশাপাশি হ্যাং করলেন, দেখলেন একটা আরেকটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। What does that mean? They have the same kind of charge. ক্লিয়ার? আচ্ছা, চলে যাচ্ছি নেক্সট পার্টটাতে, 3B আব্বাজান পড়ে। Yes, it's because when they pass through the highly charged negatively charged mesh of wire, they becomes negatively charged. So dust particle সবাই কি চার্জ হইছে, negatively charged. So once the passes through the mesh, they become negatively charged. First sentence clear, right? মাত্র ডিসকাস করলাম আমরা। And arc plate এর কাজটা কি, arc plate attracts all kind of charges.
That's why it's being attracted by the earth plate. Clear? আচ্ছা, next number 4. পড়ো, তাসফিয়া পড়ে ফেলো number 4. Oh, জাযাকাল্লাহ খাইর. Number 4 পড়েন. Yes, ক্লাউড কিভাবে চার্জ হয়? ক্লাউড চার্জ হয় এটার কি কোনো প্রুফ আছে বলেন তো? Yes, চার্জ না হলে লাইটনিং কোত্থেকে হয়? Definitely. What is the sky? Sky is blue. It's color. What is the sky? What's the connection with sky and clouds? Clouds কি sky এর মধ্যে ঘুরে নাকি sky যে লেয়ারটা it is far above the cloud? Clouds are in the sky. Sky is above. Nice explanation. Nice try. Anyway, the thing is, cloud is just floating over us, right? ওইভাবে যদি specifically বলি, and the sky is far away above us, and sky exists. এটা যদি আপনি prove করতে চান, actually you can't prove what is the sky. Proof করতে পারবেন না, but এই ইনফরমেশনটা সায়েন্টিস্টদের কাছ থেকে যদি নিতে চান, অথবা you go to religion, you get an explanation because you read the tafsir of Surah Bani Israel, and then in many other surahs you get the explanation of Isra wal Miraj, means আল্লাহ রাসূল যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে কমিউনিকেশনের জন্য আল্লাহ রাসূলকে আর্থ থেকে হেভেনে নিয়েছিলেন, তখন উনি ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ স্কাই ক্রস করেছেন। এই ইনফরমেশনটা দেয়ার আর 7 ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ স্কাই, এই ইনফরমেশন আপনি আর কই পাবেন? সায়েন্টিস্ট আপনার কোন পর্যন্ত যাবে? আপনার সর্বোচ্চ ধরেন আপনার এই পার্টিকুলার প্ল্যানেট থেকে পাশের প্ল্যানেট স্টার পর্যন্ত তো যেতে পারবে না বিকজ অফ টেম্পারেচার, এন্ড এই সোলার সিস্টেমের বাইরে যাওয়া তো পসিবলই না, and then এই গ্যালাক্সির বাইরে যাওয়া তো ইম্পসিবল, and there are billions of galaxies within the vast sky, and উপরের ঘটনা তো আপনার কাছে এখনো অজানা. So you know it because someone let you know that is what present, and why you trust it because you prove that he exists, right? Anyway, আমরা ব্যাক করি আমাদের আসল ডিসকাশন. So first thing is যে ক্লাউড কিভাবে চার্জ হয়? ক্লাউড চার্জ হোক বা যে কোনো কিছু চার্জ হোক, what is the primary condition for it? Tashfia, to make something charged, what is the primary condition? What you have to do? Unequal amount of electron কিভাবে আসবে? কেন সে give or take করবে? Okay, why they will take, how they will take? এমনি রেখে দিলে তো সে নিবে না ইলেকট্রন, তাহলে কেন নিবে? Because of dash, কে বলতে পারবে? Not attraction, kind of shown. What is that? Friction. shown ঠিক ছিল, attract না, it's fric. So friction যদি হয় তখনই ইলেকট্রন গুলো, because ইলেকট্রন তো এমনি মুভ করবে, সেটা স্ট্রাকচারের সাথে কাইন্ড অফ বন্ডিং এ আছে। তো এই কাইন্ড অফ বন্ডিংটাকে ব্রেক করার জন্য আপনার কিছু এনার্জি অ্যাপ্লাই করতে হবে, এবং এনার্জি যখন অ্যাপ্লাই করলেন তখন একটা মুভমেন্ট থাকতে হবে যেটার জন্য ইলেকট্রন গুলো একটা থেকে আরেকটাতে জাম্প করবে, and that's what energy with movement is called friction. এই ফ্রিকশনের জন্য ইলেকট্রন গুলো কি করে, একটা সারফেস থেকে আরেকটা সারফেসে জাম্প করে, যখন এই জাম্পিংটা হয় তখন এটা চার্জ হয়। সো ক্লাউডের ক্ষেত্রে, হাউ অ্যাবাউট ক্লাউডস? হ্যাভ ইউ সিন ক্লাউডস ফ্রম above the cloud? above the cloud, এরোপ্লেনে থাকলে আপনি, রাইট, প্লেন, তো যারা প্লেনে গেছেন, মুভ করেছেন, তারা ক্লাউড দেখেছেন উপর থেকে, দেখেছেন। সো ক্লাউড মিক্সেস আপ, রাইট? সো ক্লাউড যখন মিক্স আপ হয় তখন তাদের মধ্যে কি হয়? ফ্রিকশন হয়। ফ্রিকশন হলে কি হবে? চার্জ হবে। দ্যাটস ইট। সো তাহলে ক্লাউড কিভাবে চার্জ হয়? থ্রু ফ্রিকশন। That's the answer, through friction. Yes. 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 কোথায় এটা? বাংলাদেশে। কোথায়? বাংলাদেশেও আছে। বাংলাদেশেও আছে।
আচ্ছা, কোথায় নেপাল? আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান, হাউ আ লাইটনিং কন্ডাক্টর ওয়ার্কস। এটা একটু ডিফারেন্ট আলোচনা, তাতে এই পার্টটা বোঝার জন্য কিছু প্রাইমারি ডিসকাশন প্রয়োজন। হোয়াট ইজ আ লাইটনিং কন্ডাক্টর? আপনাদের বাসার ছাদে কি লাইটনিং কন্ডাক্টর আছে বা লাইটনিং অ্যারেস্টার দেখবেন আছে? যদি যদি আপনাদের বাসাটা ওয়েল ডিজাইন হয়, লাইক আমার বলেন, বাসার উপরে ছাদে একটা লম্বা রড দেওয়া আছে উঁচু, এটাই লাইটনিং অ্যারেস্টার। এই উঁচু রড থেকে একটা ওয়্যার গ্রাউন্ড পর্যন্ত গেছে, এটা হচ্ছে আর্থ ওয়্যার। তো লাইটনিং অ্যারেস্টারের কাজ কি? ধরেন আপনি ছাদে গেছেন ঘুরতে, কি করতেছেন? ওই যে ছাদের মধ্যে হচ্ছে ফানুস উড়াইতেছে দেখতে গেছে, আর ওই যে হ্যাপি নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন চলতেছে, যদি অনেক ঠান্ডা ছিল বাইরে, লেটস সে আপনি এগুলো দেখার জন্য কষ্ট করে ঠান্ডার মধ্যে কম্বল গায়ে দিয়ে উপরে গেছেন। এখন মাথার উপর কম্বল দেয় ভাই, উপরে কি হয়েছে? উপরে ক্লাউড ক্লাউড ফ্রিকশন হয়েছে, হয়ে তারা চার্জ হয়েছে, চার্জ হয়ে তারা আর্থের দিকে আসা শুরু করছে। এই চার্জ, এটাকে আমরা কি বলি? লাইটনিং। এই লাইটনিংটা যখন নিচে আসা শুরু করছে, সে সবার আগে তাকে রিচ করবে, যে একটা কন্ডাক্টর। আর আপনি ছাদের উপরে, আপনার মাথাটা কোথায়? ছাদ থেকে উপরে, গ্রাউন্ড থেকে উপরে, সবার আগে সে আপনার মাথার দিকে আসার চেষ্টা করবে। আপনার মাথার উপরে যদি লাইটনিং অ্যারেস্টার থাকে, অর্থাৎ একটা কন্ডাক্টর থাকে, সেটা কি করবে? ওই কন্ডাক্টরের দিকে রিচ করবে, করে এই কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে এই গ্রাউন্ড ওয়্যার দিয়ে সে কোথায় চলে যাবে? গ্রাউন্ডে। তো দো আপনি ছাদে আছেন, ফানুস ওরা দেখতেছেন, লাইটনিং হয়েছে আপনার কাছে, বাট লাইটনিংটা আপনার দিকে আসতে নিয়ে এরকম বেঁকে গিয়ে কোথায় রিচ করছে? lightning arrestor is because of it knows only one thing: how I can get the ground fast, মানে shortest possible way. তো সে সবার আগে যাকে পায়, এটার থ্রুতে কি করে? ডিসচার্জ হয়ে যায়, বাট লাইটনিংটা গ্রাউন্ডে রিচ করে। thereby lightning conductor is such that it has a conductor to receive the charge, receive the very high voltage of charge, and it has a wire to pass the charge to the ground, protecting us from clear death. Because if lightning hits you, you just not dead, your body is burned immediately. So high voltage, million volts. Many people die, some people survive. এটা তারে কতটুকু স্ট্রাইক করছে একটা বিষয়, মানে স্ট্রাইক করছে তার পাশে, ওইটার ইম্প্যাক্টটা মেবি তার কাছে কিছু আসছে। বাট লাইটনিং, like the main lightning, if it strikes you, লাইটনিং স্ট্রাইক করার সাথে সাথে আপনি উপরে। এনিওয়ে, নাম্বার বি, suggest two places of time শেষ, just shortly বলুন, suggest two places which might be unsafe during a thunderstorm. What's that? You are swimming inside a pool which is above the rooftop. You are swimming inside a swimming pool which is open. You are no. Inside the building you are safe, man. Don't kid. Inside the building you are safe. Like from thunder stuff. Let's say you are in the open field. You are in a river catching fish or swimming. Yes, or just observing it. Such type of thing, right? Making it more vulnerable in case of thunderstorm, making you more unsafe. Safe during a thunderstorm, inside the house, inside the building, under a shade, under within your car, under the bus, under the tree, a little safe, because tree is also conductor. So tree যদি স্ট্রাইক করে, তাহলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন আমি একটি ভিডিও দেখেছি, যেখানে থান্ডার স্ট্রাইক করার পর একটা লম্বা গাছ just divided into two. So true, এটা ওই যেটা ডিভাইড হয়ে গেল, এটা যদি তোমার আমার মাথায় এসে পড়ে, থান্ডার স্ট্রাইকে তুমি থান্ডার দ্বারা প্রোটেক্টেড হলো, ওই ট্রিজ যেটা তোমার মাথায় এসে এটা দিয়ে প্রোটেক্টেড। So under a tree, it's not thereby a great option to choose. Next, number 5. Computer chips can be damaged by static electricity if a spark jumps between a worker and the computer. Suggest how workers who build and repair computers avoid this problem by connecting a hardware. That's it.
Thank you for today. Next class, we will be solving the past paper of it. I will send you at your email this static electricity. Solve fast 5 questions of past paper. Thank you for joining. Assalamu alaikum. So print and solve first 5 questions is the homework.